morning, students. Adutha question adana. Find the Fourier transform of the convolution of f of x and g of x, where f of x is equal to e raised to minus 2x, x greater than 0, 0, x less than equal to 0. G of x nulled e raised to minus 3x, x greater than equal to 0, 0 otherwise. Here f of x and g of x and Fourier transform of the convolution. Fourier transform of the convolution of f of x and g of x. Convolution theorem. By convolution theorem. എന്താണ് കൺവല്യൂഷൻ തിയറം പറയുന്നത്? Fourier transform of f of x and g of x. f star g ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? Fourier transform of convolution of the f of x and g of x. അതെന്താണ് ഫോർമുല? root of 2pi then f of x, Fourier transform of f of x, Fourier transform of g of x. Fourier transform of അപ്പോൾ ആദ്യം Fourier transform f of x കണ്ടുപിടിക്കുക, രണ്ടാമത് Fourier transform g of x കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ root of 2pi കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Fourier transform of the convolution of f of x and g of x. ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം Fourier transform of f of x നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. That is Fourier transform of f of x. That is equal to എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല? 1 by root of 2pi. 1 by root of 2pi integral minus infinity to plus infinity. Lower limit minus infinity, upper limit plus infinity. F of x e raised to minus isx dx. That's the formula. അപ്പോൾ 1 by root of 2pi. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 0 to infinity ലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. In all other case function value will be 0. അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ 0 എടുത്തു, അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി 0 to infinity. അതിൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? e raised to minus 2x. e raised to minus 2x എന്നാണ്. e raised to minus isx dx. ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by root of 2pi. 1 by root of 2pi. ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാം. x raised to m into x raised to m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x raised to m plus എന്നാണ്. അപ്പോൾ 0 to infinity e raised to minus 2x minus isx dx. x raised to m into x raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x raised to m plus n. That is f of x. Fourier transform of f of x is equal to integral 1 by root of 2pi integral 0 to infinity. Integral 0 to infinity. ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus നമുക്ക് x നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 minus is into x dx. e raised to minus 2 minus is. 2 minus of minus plus 2 plus. അപ്പോഴാണ് minus 2 minus is. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഓഫ് 2 plus is into x dx. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by root of 2pi ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to minus 2 plus is into x divided by minus 2 plus is. ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 0 to infinity. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by root of 2pi into 1 by minus 2 plus is. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് x നാണ്. ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus infinity 0 ആണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. x നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus infinity വരും. അപ്പോൾ അത് 0 ആവും. ഈ 0 കൊടുക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഇവിടെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus 1. That is 1 by root of 2pi into ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും 1 by 2 plus is. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന Fourier transform of f of x. അപ്പോൾ Fourier transform of f of x ന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 1 by root of 2pi into 1 by 2 plus is. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Fourier transform of g of x കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ Fourier transform of g of x. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. Fourier transform f of x എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1 by root of 2pi into 1 by 2 plus is ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് g of x ന്റെ Fourier transform ആണ്.
അതെല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ തിയറത്തിന്റെ ഫോർമുല എഴുതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. അതിനുശേഷം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണാനായിട്ട് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫോർമുല എഴുതി. ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. e⁻²x സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് x⁻m × x⁻n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x⁻m+n ആണ്. നമ്മൾ ആ ഫോർമുല കൊടുത്തു. അപ്പൊ e⁻²x - isx എന്ന് വന്നു. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള -x നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ 2 + is എന്ന് വന്നു. അതിന് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. e⁻⁻x ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം e⁻x/-1 ആണ്. ഇവിടെ e⁻² + is × x/-2 + is ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സിനാണ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. ലോവർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 വരും. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോ 1 ആവും. 0 - 1 ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ g ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. രണ്ടാമത് g ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സും g ഓഫ് എക്സും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. ഒന്ന് e⁻²x ആണ്, മറ്റത് e⁻−3x ആണ്. രണ്ടുപേർ സിമിലർ ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് g ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് g ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ e⁻²x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് e⁻−3x എന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ. therefore similarly എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം f of x is equal to 1/√2π into 1/2 + is ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? 3 + is എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ g ഓഫ് x എന്നുള്ളത് e⁻−3x ആണ്. f ഓഫ് x എന്നുള്ളത് e⁻−2x ആണ്. f ഓഫ് x ന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമിലർലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് g ഓഫ് x എന്നുള്ളത് എന്താണ്? 1/√2π into 1/3 + is എഴുതാം. ഈ 2 മാറ്റിയിട്ട് 3 ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് f ഓഫ് x കിട്ടി, ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് g ഓഫ് x കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കൺവല്യൂഷൻ തിയറത്തിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ this is equal to നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ √2π into ഇവിടെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം f ഓഫ് x എന്താണ്? 1/√2π into 1/2 + is into 1/√2π into 1/3 + is. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം f ഓഫ് x ഉം ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് g ഓഫ് x ഉം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വന്നില്ല, സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് സിമിലർലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ √2π നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയും. ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 1/√2π into ഇവിടെ 1/2 + is 1/3 + is 1 + 2 + is into 3 + is. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദി കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് f ഓഫ് x and g ഓഫ് x ന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് f ഓഫ് x and g ഓഫ് x ന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവയുടെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ്? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് f ഓഫ് x and g ഓഫ് x equal to 1/√2π into 1/2 + is into 3 + is. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ. അപ്പൊ കൺവല്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. കൺവല്യൂഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു f ഓഫ് x ന്റെയും g ഓഫ് x ന്റെയും ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് f ഓഫ് x and g ഓഫ് x കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതാണ്. ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിനെ √2π ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദി കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് f ഓഫ് x and g ഓഫ് x. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടുത്തെ f ഓഫ് x ഉം g ഓഫ് x സിമിലർ ആയത് വന്നതുകൊണ്ട് f ഓഫ് x കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ g ഓഫ് x നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം f ഓഫ് x നോക്കിയിട്ട് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം g ഓഫ് x എഴുതാം. ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉള്ളൂ, 2 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് 3 ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1/√2π into 1/2 + is ആണ് f ഓഫ് x ന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എങ്കിൽ g ഓഫ് x ന്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്തായിരിക്കും? 1/√2π into 1/3 + is ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോളൂ.